Good morning, students. In today's session, we are going to continue with Commerce, Unit 1 Fundamentals of Business, Chapter 1 Historical Background of Commerce in the Subcontinents. Under that, today we are going to cover the commerce and trade in North India. In the previous section, we learnt how the development in commerce took place in the ancient Tamil Nadu, and then we also learnt the development of commerce during the Chola, Chera, and Pandya periods. Apart from that, we also learnt how the government helped in the development of commerce and trade, and we also learnt what the Kausalya's Arthashastras tells about the commerce. Send it now, children. Okay, now today we are going to study about the commerce and trade in North India. When I say North India, you should take into consideration the northern part of the India, children. So see, during that period, during the ancient Indian periods, Balban was the first sultan who paved the way in the dense forest and helped traders to move from one marketplace to another marketplace. So we learned that previously the people who wanted to trade in India traveled through forest. ஓகே ஸோ அவங்க காட்டு வழி ட்ராவல் பண்ணி வரும்போது தே ஹாவ் டு மீட் லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வித் ரிகார்ட் டு வைல்ட் அனிமல்ஸ் அண்ட் ராபர்ஸ் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ பால்பன் ஹி வாஸ் அ சுல்தான் கிங். ஓகே, he very much protected the person who came to India to trade. Okay, otherwise if any protection is not given, then what will happen? The people will just return back and go, isn't it, without having any trade in India. Okay, so during that period, the important trade centers were, as I told you, the metropolitan cities Delhi, Bombay, Ahmedabad, Sonargaon, Jaunpur, Lahore. So these places in India were important trade centers. அதாவது இப்போ வேறு கண்ட்ரிலேருந்து வரவங்க டைரெக்டாக இங்கே வந்து தான் அவங்க லேண்ட் ஆவாங்க. லேண்ட் ஆகி அவங்களுக்கு தேவையான பிஸ்னஸை வந்து அவங்க வந்து செஞ்சுக்கலாம். தட் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு தேவையான பொருளை அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, திங்ஸை வந்து வாங்கிட்டு போயிட்டு அவங்களோட கண்ட்ரியில் அதை சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அந்த டைமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா டியூரிங் பிட்வீன் த 12th and the 17th centuries, இந்தியன் ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் கமாண்டட் எ குட் ஃபாரின் மார்க்கெட். அப்படின்னா நம்ம கைத்தொழில் India people now also still they are shining in the handicrafts, isn't it not, children? You must have seen number of handworks that is done by different types of people, whether it is men or women. So அந்த மாதிரி handicrafts எல்லாம் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து நிறையாவே பிடிக்கும், நல்லாவே பிடிக்கும். நிறையா வந்து நம்ம கண்ட்ரிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்தியா இம்போர்ட்டட் horses, dry fruits, precious stones, glassware, raw silk, corals, etc. from Kabul, Arabia, Europe, Malaya and China. So apart from doing many import and export business, important imports அப்படின்னு பார்த்தோன்னா these are some of the important import. இந்தியா வந்து அந்த டைமில் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. எங்கேருந்து ஐட்டம்ஸாக ஹார்ஸு, ட்ரை ஃப்ரூட்டு, ப்ரெஷியஸ் ஸ்டோன்ஸு, கிளாஸ்வேர் ஐட்டம்ஸ். ஸோ இவங்கெல்லாம் எந்த ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்தாங்க? காபுல், அரேபியா, யூரோப், மலையா அண்ட் சைனா. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்தியன்லேருந்து என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆச்சு டு விச் கண்ட்ரீஸ் அப்படின்னா, நிறைய ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்க்கும், மலையா, சைனா அண்ட் ஃபார் ஈஸ்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கும் வந்து இந்தியா வந்து நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து we are going to see how the commerce and trade flourished with the Roman countries, with the Chinese and the European countries. You got me, students? ஸோ நம்மளோட ஏன்ஷியன்ட் பீரியடில் வந்து பார்த்தோன்னா ரோமன் அண்ட் க்ரீக் ட்ரேடர்ஸ் they frequently visited our ancient Tamil Nadu. You got me, students? Why they visited? Our Tamil Nadu had lot of resources. Okay, students, and so they forged the trade relationship with the ancient kings of பாண்டியா, சோலா, சேரா டைனாஸ்டி. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருந்தனால அந்த டைமில் நம்மளோட இந்தியாவை வந்து ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்த கிங்ஸ், பாண்டியன் கிங், சோலா கிங் அண்ட் சேரன் கிங்ஸ். ஸோ தே ஹேட் எ குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் ரோமன்ஸ் அண்ட் த க்ரீக்ஸ்.
தென் நாட் ஓன்லி தட் அந்த பீரியடில் சோலா கிங்ஸுக்கு வந்து சைனீஸோட நிறையா காண்டாக்ட் இருந்துச்சு. தே கெப்ட் அ குட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த Chinese, and in Chinese a dynasty called Song dynasty. You got me, students? Next, then the Chola conquered the Vijaya Empire of Indonesia and Malaysia to secure a sea route to China. Now what they did, in order to make a flexible sea route, சோலா கிங் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, இந்த விஜயன் எம்பையரை வந்து கான்கர் பண்ணிட்டார். விஜயன் எம்பையர் எங்கே இருக்குன்னா இந்தோனேஷியா மலேசியாவில் இருக்குது இருக்குது. ஸோ கான்கர் பண்ணிட்டா ஈஸி இல்லையா அவங்களுக்கு, they can reach China through the sea route. Then during the 16th and the 18th century, what happened? Indian overseas trade expanded due to trading with European companies. So in between the 16th and the 17th centuryயில் வந்து பார்த்தோம் அப்படி 18th centuryயில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது there was a beginning stage for the industrial development. ஓகே, ஸோ அந்த டைமில் வந்து இந்தியனோட ஓவர்சீஸ் ட்ரேட், அதாவது ஃபாரின் ட்ரேட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சு. எங்கே வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா till யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் வரைக்கும். ஸோ அங்கே இருக்கிற கம்பெனிஸோட ட்ரேட் வச்சுக்க இந்தியா வந்து ரெடி ஆகிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட், டெக்ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் ஷிப் பில்டிங் நேம் அண்ட் ஃபேம் இந்த 17th and 18th centuries. ஸோ அந்த பீரியடில் தான் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் came up, and even many shipbuildings were done because export trade was becoming popular. ஸோ அதுக்கு வந்து நமக்கு மெயினாக வந்து தேவை ஷிப்ஸ் இல்லையா. ஸோ ஷிப் பில்டிங் பிகேம் பாப்புலர். அண்ட் டெக்ஸ்டைல்ஸ் மீன் cloth materials இல்லையா. ஸோ மெனி ஆஃப் தெம் ஸ்டார்டட் டு மேக் யூஸ் ஆஃப் த clothes that is produced in India. You got me, students? So அதனால வந்து why? Because of the quality. Next, you see, between early 1600 and mid 19th century, British East India Company led the establishment and expansion of foreign trade all over Asia. So இதெல்லாமே வந்து it's a vast topic, children, but we are just mentioning, we have just taken about only the development of trade during that particular period. Okay, so it is written like this. So in the 19th century, what happened? British East Indian companies established an expansion of foreign trade all over Asia. வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிஸ் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க during that period only. You got me, students? And India became a British colonized state. That was in the 19th century. You got me, students? So all that incidences took between 16th and the 19th century. That was a period where there was population explosion. That was a period where there was industrial development and all that happened. You got me, students? So this is what how trade and commerce mainly developed from the ancient period onwards. அதாவது காமர்ஸோட பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா it has a very big background, children. ஆனால் நம்ம அதிலேருந்து ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்து ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட் ஏரியாஸை மாத்திரம் நம்ம கவர் பண்ணி இந்த இடத்துல வந்து எப்படி வந்து காமர்ஸ் வந்து ஃப்ளரிஷ் ஆச்சு அப்படின்னா, காமர்ஸ்னால் அப்படி ட்ரேட், த வே ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ். ஸோ அது ரிலேட்டட் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ், அது ரிலேட்டடில் இருக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம ஒரு சில குறிப்பிட்ட பிளேசஸ் எல்லாம் பார்த்து நம்ம வந்து இப்போது learn பண்ணிட்டோம். You got me, students? So hope to some extent you are clear about the subject of commerce. காமர்ஸ்னால் என்ன? ஸோ மெயினாக நம்ம ட்ரேடை பற்றி தான் பார்த்துருக்கோம். அந்த ட்ரேடு வந்து எப்படி வந்து ஸ்லோ பை ஸ்லோவாக வந்து பார்ட்டர் சிஸ்டம்லேருந்து மணி சிஸ்டம் வரைக்கும் எப்படி அது டெவலப் ஆச்சு. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராக்ரஸ் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஏரியாஸ் நம்ம வந்து இப்போ பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம். யூ காட் மீ, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஆஃப் காமர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா ஒன்ஸ் அகெயின் we are coming back to the topic barter system. ஓகே, ஏன்னா பிகாஸ் இப்போ அந்த barter சிஸ்டமில் வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட் we learn that barter சிஸ்டம்லேருந்து தான் காமர்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்றத மாதிரி நம்ம ஒரு நாலேஜ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம். பட் அந்த barter சிஸ்டம் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக we are going to study. You got me, students? ஸோ goods were exchanged for goods prior to invention of money. அப்போ மணி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க, குட்ஸுக்கு குட்ஸ் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச்
பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ தட் சிஸ்டம் ஒன்லி இஸ் கால்ட் அஸ் barter சிஸ்டம், isn't it not? அப்போ இந்த barter சிஸ்டம்க்கு வந்து இட் ஒர்க் ஆன் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ இப்படி இருந்தால் தான் barter சிஸ்டமை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஸோ அப்படின்னா என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னா, ஈச் பார்ட்டி டு barter must have surplus stock for the trade to take place. You got me students? அதாவது வந்து இப்போ barter சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக் இருக்கணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இந்த செகண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இப்போ 2 பார்ட்டிஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த 2 பார்ட்டிஸ்க்கும் அவங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ ஒரு பார்ட்டிக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் வந்து அவன் எந்த பார்ட்டியை தேடி போகிறானோ அந்த பார்ட்டிக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட். அப்போ டபுள் கோஇன்சிடென்ஸ் இருக்கணும், இருந்தால் மாத்திரமே அந்த பார்ட்டர் சிஸ்டம் பாசிபிள். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா, பையர் அண்ட் த செல்லர் ஷுட் மீட் பர்சனலி டு அஃபெக்ட் த எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ அட் த சேம் டைம் barter system will be successful only when the buyer and the seller meet face to face. You got me students? Okay. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, கான்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஆஃப் barter சிஸ்டம், தட் மீன்ஸ் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இந்த barter சிஸ்டம். ஸோ இந்த barter சிஸ்டம்க்கு வந்து நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து லேக் ஆஃப் டபுள் கோஇன்சிடென்ஸ் ஆஃப் வாண்ட், தென் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காமன் மெஷர் ஆஃப் வேல்யூ, லேக் ஆஃப் டைரக்ட் கான்டாக்ட் பிட்வீன் ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் கன்சியூமர், லேக் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் ஸ்டாக். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஆஃப் barter system. Now we are going to look it in detail. First one, you see lack of double coincidence of want. Lack of double coincidence, அதாவது 2 persons will be their children. அந்த 2 பர்சனுக்கும் வந்து அவங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஸோ எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், a person need groundnut. You got me students? And a person is possessing groundnut and another person is possessing rice. Okay children, இப்போது they both wanted. இப்போ ஏக்கு வந்து ரைஸ் வேணும், அதே நேரம் பிக்கு வந்து கிரவுண்ட்நட் வேணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ நவ் இப்போ ஏக்கு வேண்டிய ரைஸ் வந்து பி கிட்ட இருந்தால் மாத்திரமே அந்த எக்ஸ்சேஞ்சை வந்து அவங்க செய்ய முடியும். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, இப்போ சப்போஸ் ஏக்கு வேண்டிய ரைஸ் பி கிட்ட இல்லை, இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் பி கிட்ட வந்து டால் இருக்குது. யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஆனால் பிக்கு வேண்டிய கிரவுண்ட்நட் வந்து ஏ கிட்ட இருக்குது. ஸோ அப்படி இருந்தாலுமே barter சிஸ்டம் இஸ் நாட் பாசிபிள். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, பிகாஸ் இங்கே வந்து ஒரு கமாடிட்டிக்கு இன்னொரு கமாடிட்டி தான் அந்த சிஸ்டமோட ரூல். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் கான்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ தே ஹாவ் டு கோ இன் சர்ச் ஆஃப் ஒன் பர்சன் டு தி another and then to satisfy their needs. ஸோ இதனால் barter சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் ஆச்சு. யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? நெக்ஸ்ட், non-existence of common measure of value. ஸோ அதே நேரத்தில் இந்த குட்ஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்போது குட்ஸ் வந்து வெதர் இட் இஸ் சாலிட், லிக்விட், whichever in form it is, it value differs, isn't it not children? அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு barter சிஸ்டமில். சப்போஸ் a person may require oil. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆயிலோட வெயிட்டுக்கும் ஒரு கேட்டிலோட வெயிட்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது, isn't it not? ஸோ in that condition it may be more or less when the exchange is done. அப்போது அவனை வந்து ஹை வெயிட்டேஜோட வேல்யூவை கொடுத்து அவன் ஒரு லோ வெயிட்டோட ப்ராடக்டை வாங்கியிருக்கலாம். ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் தான். ஸோ the barter system could not determine the value of the commodities to be exchanged as they lacked commonly acceptable measures to evaluate each and every commodity. அப்போ ஒரு கமாடிட்டியை இவாலுவேட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு காமன் மெஷர்ஸை வந்து அக்செப்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் அவங்க இருந்தாங்க barter சிச்சுவேஷனில். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இட் வாஸ் டிஃபிகல்ட் டு கம்பேர் த வேல்யூ ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அக்செப்டபிள் மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ சப்போஸ் அப்படியே வந்து அவங்களுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் வந்து இருந்தால் கூட they were not able to weigh the weightage of the product what they have got. You got me students? So that is all these this was also one of the hindrance of barter system. Next, you see lack of direct contact between the producers and the consumers. For certain stagesல வந்து the people who are in need of the product were not able to meet their required customers. அதாவது வந்து அவங்களோட கஸ்டமர்ஸை கரெக்டான இடத்துல போய் அவங்க வந்து மீட் பண்ணிக்க முடியல. ஸோ அதே நேரத்தில் பையர் அண்ட் செல்லர் வந்து ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட் பண்ண முடியாத சூழ்நிலை. ஸோ நிறைய சிச்சுவேஷனில். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸோ இந்த situation hindered the process of barter system. You got me students? In all the practical sense. So barter system அப்படின்னா என்ன? They have to see face to face, they have to make the agreement or contract accordingly for selling or buying of the products. But that was not possible in the barter system as it was lacking. Next is that
lack of surplus stocks. ஸோ அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா if you are having surplus stock only you can undergo the system. You got me, students? Okay, suppose you want a rice. Okay, you are having a dal, another person is need of a dal, so you can give a rice to party A and get the item whatever you require. Suppose you need ஆயில்னு வச்சுக்கலாமே. ஸோ உனக்கு வேண்டிய ஆயிலை வந்து நீ ஏ கிட்டேருந்து வாங்கிக்கலாம். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இப்போ ஏக்கு டால் வேணும்னா நீ ஏக்கு என்ன கொடுக்கலாம், டால் கொடுத்துடலாம். யூ காட் மீ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சப்போஸ் நெக்ஸ்ட்டு யூ ஆர் இன் நீட் ஆஃப் some other grocery products. You got me, students? So அந்த grocery products வாங்கணும் அப்படின்னா you should have the resources with you. Okay, suppose நீ டாலை வந்து அவங்களோட வெயிட்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரியோ இல்லை நீ அதை கொடுத்துட்ட அப்படின்னும் போது உனக்கு டால் ஷார்ட்டேஜ் வந்துடும். இந்த டால் ஷார்ட்டேஜ் வரும்போது உனக்கு தேவையான பொருளை வந்து நீ திருப்பி போய் வாங்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால் உன்னோட தேவைகள் வந்து பூர்த்தி அடையணும் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் ஹாவ் surplus stocks with you to give, so that then only you can satisfy your needs. So absence of surplus stock is one of the impediments in the barter system. Impediments, we can call it as difficulties. If the buyers and sellers do not have surplus, then no barter was possible. Suppose buyer ko seller ko surplus இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா we cannot follow barter system in that place. You got me, students? So these are some of the constraints of barter system. You got me, students? So hope you understood this session. We'll continue in the next session.